Hello, friends. Good evening. Praise the Lord. Nowadays, in our theology program, we are studying about ecclesiology. Today, we have a special guest speaker from Kerala. I can say he is an expert in ecclesiology. I have learned ecclesiology from uncle only. So let me introduce today our guest speaker. His name is Brother K. Abraham Thomas. Was born and brought up in a conservative evangelical family and was saved at an early age, has been actively involved in church life and ministry all through his life. He holds a bachelor's degree in science, a master's degree in political science, and a degree in law. He got a master's degree in divinity from Grace Theological Seminary, Warsaw, Indiana, USA. He is a church planter, a disciple maker, a Bible teacher, and a family counselor. He has been in the Lord's ministry for about 50 years, almost 50 years. And most of the years he spent in India serving the Lord. And he has authored a number of books on church, family life, Christian life, and discipleship. So let's welcome today our speaker, Abraham Thomas Uncle. So we are going to have in two languages. Uncle speak in English. I'm going to translate into Telugu. Okay. Thank you. Thank you, Anand, for Welcome. your very hearty welcome and the good words you have spoken about me. Okay, Uncle. Thank you. Welcome. I am happy to be with you this evening, to speak on an important topic related to ecclesiology. ఈరోజు సాయంత్రం మీ అందరితో ఉండడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ఎక్లిషియాలజీ అనే ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడడం నాకు ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. As we look around the world, especially the Christendom, you will be surprised to see thousands of churches with dozens of different church government system. ఈ రోజుల్లో మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సంఘాలను గనక మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఒక్కొక్క సంఘంలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పరిపాలన విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Every denomination claim that their church system, government system, governing system is the right one. ప్రతి సంఘం వారు కూడా ఏమనుకుంటారంటే వారు కలిగి ఉన్న సంఘ పరిపాలన విధానమే ప్రభుత్వ విధానమే కరెక్ట్ అని వారు అనుకుంటూ ఉంటారు. But you know that claim cannot be right because many of these systems are mutually opposing systems. కానీ వారు అనుకున్నట్టుగా అవి వాక్యానుసారము కాదు. ఎందుకంటే ఒకరి సిస్టమ్ కి మరొకరి సిస్టమ్ కి కూడా పొంతనుండదు, ఒకదానికి ఒకటి విభేదిస్తూ ఉంటాయి. So we needed to study the Bible, examine the New Testament, the Acts and the Epistles especially, to find out what exactly was the New Testament church government. మనము మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఏం చేయాలంటే అసలు క్రొత్త నిబంధన సంఘం గురించి ఏం బోధిస్తుంది అన్న విషయాన్ని మనము కూలంకషంగా పరిశీలన చేస్తేనే తప్ప సరైన ప్రభుత్వ విధానము సంఘ పరిపాలన విధానం మనకు తెలియదు. Any system that does not agree with the New Testament, with the word of God, has to be a false system. ఏ సంఘ పరిపాలన ప్రభుత్వ విధానం అయినా సరే వాక్యంతో సరిపడకపోయినట్లయితే, వాక్యంతో బేరీజు వేసినప్పుడు దాంతో సమానంగా లేనట్లయితే దాన్ని మనం తిరస్కరించాలి. Now there are some ecclesiastical denominations where the head of the church is one man.
కొన్ని సవార్థిక సంఘాల్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆ సంఘానికి హెడ్ అనేది ఒక మనిషి ఉంటాడు. Some call him as the Pope, others the Patriarch, others maybe the Archbishop, but there is always one man at the head of the church. He claims to be the leader of the church, the head of the church. చూడండి, ఒక్కొక్క సంఘానికి ఒక్కొక్క డినామినేషన్ కి ఒక్కొక్క హెడ్ గా వాళ్ళు పేర్కొనడం జరుగుతుంది. కొన్ని సంఘాలకి హెడ్ పోప్ గా వాళ్ళు పిలుచుకుంటారు, కొన్ని సంఘాలకి హెడ్ ని వాళ్ళు ఆర్చ్ బిషప్ గా పిలుచుకుంటారు, కొన్ని సంఘాలకి హెడ్ గా వారు రకరకాల పేర్లు పెట్టుకుంటూ వారు పోవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Now these systems which has one man at the top, they all do not agree. They're different. Some claim the Pope is the head, some claim the Archbishop is the head, some claim the Patriarch is the head, and some claim they are the successors of Apostle Peter. Others deny that. So we know that all these systems cannot be right and biblical. చూడండి, కొంతమంది ప్రతి సంఘానికి కూడా సంఘ వ్యవస్థల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క డినామినేషన్ లో కూడా మనం గమనించి చూసినట్లయితే ప్రతి సంఘానికి కూడా హెడ్ అనేది వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనం గమనించి చూసినట్లయితే కొంతమంది పోప్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు, కొంతమంది ఆర్చ్ బిషప్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, తర్వాత కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క అధికారము అపోస్తుల దగ్గర నుంచి వచ్చింది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. రకరకాలుగా వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ వారి యొక్క అధికారం గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. So we know that any denomination system that says a man is the head of the church has to be a false system, because the Bible makes it very clear that Jesus Christ and him alone is the head of the church. ఎక్కడైనా సరే, ఏ సంఘంలో అయినా సరే ఒక మనిషి నేనే ఈ సంఘానికి హెడ్ అని చెప్పుకున్నా, లేదని ఏ సంఘం అయినా సరే ఒక మనిషిని వాళ్ళు హెడ్ గా శిరస్సుగా వాళ్ళు భావించిన వారు వాక్యానికి విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నారని, వాక్యానికి విరుద్ధంగా నడుచుకుంటున్నారని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిందే. A man who is subjected to death and who is liable to make mistakes cannot be the head of the church, because the church belongs to God. It is God who is the owner of the church. Therefore, the head of the church should be someone greater than the human being. మరణానికి గురయ్యేటువంటి ఒక మనిషి, తప్పిదాలు చేయడానికి అవకాశం ఉన్న మనిషి, ఇవన్నీ రేపు ఉంటాడో లేడో చెప్పలేనటువంటి మనిషిని, అలాంటి మనిషిని ఒక సంఘానికి హెడ్ అని చెప్పడం అనేది వాక్యానికి విరుద్ధమైనటువంటి విషయం. The Protestants, on the other hand, in general agree that man cannot be the head of the church. They all agree that Jesus Christ and him alone is the head of the church. ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే వారు మనిషిని సంఘానికి హెడ్ గా ఒప్పుకోరు. కానీ వారేమంటారంటే, therefore the Protestants generally say that Jesus Christ is the head of the church, but under him he has made arrangement for the day-to-day management of the church. వాళ్ళు ఏమంటారంటే యేసుక్రీస్తే సంఘానికి హెడ్ అని ప్రొటెస్టెంట్స్ అందరూ ఒప్పుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే దైనందిన సంఘంలో ఉన్నటువంటి పనులు పరిచర్లు జరగాలంటే ఆయన కొంతమంది మనుషుల్ని ఏర్పరిచారు అని వాళ్ళు చెప్తారు. Even while they all agree that Jesus is the head of the church, they say that there is a local leadership, either one man or many people, sometimes a committee of people, sometimes it is one man accepted by everybody as a leader, but they don't claim him infallibility or complete freedom from sin.
చూడండి, మీరు ప్రొటెస్టెంట్ చర్చెస్ లో మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తునే శిరస్సుగా హెడ్ గా భావిస్తారు. అయితే వారు సంఘంలో దైనందిన కార్యక్రమాలు జరగడం కోసము కొంతమంది వ్యక్తుల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు, నాయకులుగా ఏర్పాటు చేశాడు. ఒక వ్యక్తి లేదా అనేకులని, కొంతమంది ఒక వ్యక్తి అంటారు, కొంతమంది అనేకుల్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటారు. అయితే వీళ్ళేమంటారంటే ఈ యొక్క నాయకులుగా ఉన్నటువంటి వారికి వాళ్ళు తప్పిదాలు చేయని వారు అని చెప్పర్లే గాని వారు కూడా తప్పిదాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటది కానీ దేవుడు అలా సంఘంలో కార్యాలు జరగడానికి వీళ్ళు ఏర్పరిచారని వాళ్ళు చెప్తారు. So some Protestants they say that a man they name bishop is the head of the denomination, but the local unit of that denomination is administered by one man whom they may call a pastor or even some as a priest. మనం కొన్ని డినామినేషన్ మనం చూసినట్లయితే ఆ డినామినేషన్ కి హెడ్ గా వాళ్ళు బిషప్ ని భావించడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక సంఘాన్ని నడిపించడానికి ఒక లీడర్ ఉంటారు, ఆయన ఏమంటారు పాస్టర్ అని చెప్పేసి వారు చెప్తారు. Generally the Protestants name their local leader as pastor. సాధారణంగా ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి సంఘాలు వారి యొక్క నాయకుడిని వాళ్ళని అంటే లోకల్లో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని నడిపించే నాయకుడిని పాస్టర్ గా పిలుస్తారు. But some call the local leader as a bishop. కొంతమంది ఏంటంటే స్థానికంగా ఉన్న నాయకుడిని బిషప్ అని కూడా పిలుస్తారు. I know some denominations whose local churches are governed by a bishop. Instead of a pastor, they call him a bishop. నాకు కొన్ని స్థానిక సంఘాలు తెలుసు, వాళ్ళ సంఘంలో నాయకుడిని పాస్టర్ అని పిలవకుండా బిషప్ అని పిలుస్తారు. But in other denominations, the bishop is the head of the local churches in a larger number of churches in an area, which they call a parish, or they call, an area under their authority. మనం ఇంకొక విధానాన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటాము. బిషప్ అనే పదాన్ని ఇంకొక రకంగా కొన్ని సంఘాలు ఎలా ఉపయోగిస్తారంటే కొన్ని ఒక పెద్ద ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంఘాలన్నిటి మీద అధికారిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని బిషప్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆ బిషప్ ఉన్నటువంటి ఆ అధికారం కలిగిన ప్రాంతాన్ని ప్యారిస్ అని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు. The pastor who is the head of the local church, he is either elected or appointed by the local church itself or by the denominational council. ఆ యొక్క పాస్టర్ అనేటువంటి ఆయన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎల్డర్స్ గాని లేకపోతే డినామినేషన్ కౌన్సిల్ వ్యక్తులు గాని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. Every local church they claim to be independent in many areas. However, they are under the rule of this pastor. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి చర్చ్ కూడా ఇండిపెండెంట్ గా భావిస్తారు, కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పాస్టర్ యొక్క నాయకత్వంలో వారు కొనసాగుతూ ఉంటారు. The pastor is appointed in some cases by a council of the denomination. ఈ పాస్టర్ ని కొన్ని చర్చెస్ లో ఎవరైనా ఏర్పాటు చేస్తారంటే డినామినేషన్ కౌన్సిల్ వారు ఏర్పాటు చేస్తారు. The doctrines of the church are decided by the council. ఆ సంఘానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు డాక్ట్రిన్స్ ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే ఆ కౌన్సిల్ వారు నిర్ణయిస్తారు. The pastors of the local churches get together and elect a council of a definite number of people, sometimes a dozen, sometimes 5 or 6, whatever their constitution says. The pastors of the local churches get together and elect from among them a certain number of people and make them the councillors or the council, who then decide things about their churches. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి పాస్టర్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి
సమిష్టిగా వాళ్ళు కొంతమందిని ఏర్పాటు చేసుకుని కౌన్సిల్ ని ఏర్పరచుకుంటారు. కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ని వీళ్ళు ఎన్నిక చేస్తారు. The council appoints pastors for every church. They also transfer pastors, and if the pastors do any mistake, they will also remove pastors. ఈ కౌన్సిల్ అనేది పాస్టర్ ఏ సంఘంలో ఏ పాస్టర్ ఉండాలని డిసైడ్ చేస్తారు. పాస్టర్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది వీళ్ళే. ఈ సంఘాల మీద అజమాయిషీ చేసేది కౌన్సిల్ వారే. But there are independent local churches where the pastor is appointed by the church itself. కొన్ని సంఘాల్లో మనం చూసినట్లయితే స్వతంత్ర సంఘాలు ఉంటాయి, ఇండిపెండెంట్ సంఘాలు అంటారు. వాళ్ళ యొక్క పాస్టర్ ని ఆ సంఘమే నిర్ణయించి ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. Sometimes it is the pastor who started the church, so he continues as the pastor for his lifetime. కొన్నిసార్లు ఆ పాస్టర్ గారే ఆ సంఘాన్ని స్టార్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఆయన జీవిత కాలం అంతా కూడా ఆయనే ఆ సంఘాన్ని నడిపిస్తారు. But in other cases, the pastor is hired by a committee of the church, sometimes the deacon board, and then they decide how long this man should be their pastor and when he should be terminated. కొన్నిసార్లు ఎవరిని పాస్టర్ గా నియమించాలి, ఆ పాస్టర్ గారు ఎంతకాలం కొనసాగాలి, ఆ పాస్టర్ గారిని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలనేది ఆ యొక్క సంఘంలో ఉన్నటువంటి కమిటీ మెంబర్స్, కొన్నిసార్లు డీకన్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళు నిర్ణయించేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. The more evangelical the denomination is, the pastor will be appointed by the church itself. ఆ యొక్క సంఘం మరింతగా సౌవార్థిక సంఘాలకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సంఘం అయితే, ఇవాంజలికల్ కి బాగా సన్నిహితంగా ఉన్న సంఘం అయితే, ఆ యొక్క సంఘాలకు సంబంధించి పాస్టర్ ని సంఘమే ఎన్నుకుంటుంది, సంఘమే నియమిస్తుంది. The church will have certain men chosen by the church itself, elected by the church itself, and they are designated as deacons of the church. తర్వాత సంఘము కొంతమంది వ్యక్తుల్ని ఎన్నుకుని వాళ్ళని డీకన్స్ లేదా పరిచారకులు అని పిలుస్తుంది. The deacons board, they decide for those churches who the pastor should be, how much money the pastor should be paid, and all the details about the pastor. ఈ సంఘాల్లో ఏం జరుగుతుంది, డీకన్స్ అంటే పరిచారకుల బోర్డు, డీకన్ బోర్డు డిసైడ్ చేస్తామంటే ఎవరు పాస్టరు, ఆయనకి ఎంత జీతం ఇవ్వాలి, ఆయన ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలని ఈ డీకన్ బోర్డ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. Generally speaking, pastors have, they are appointed for certain number of years, 3 year or 4 year, and they are a contracted job. The pastor can resign any time and go away, or the deacon board can fire the pastor, ask him to leave at any time they want. ఈ డీకన్ బోర్డుని బట్టి ఆ పాస్టర్ ఎంతకాలం ఉండాలని డిసైడ్ అవుతుంది. కొన్ని సంఘాలు అయితే 3-4 సంవత్సరాలకి పాస్టర్ ని మార్చడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆ పాస్టర్ కనుక ఏదైనా తప్పిదం చేసినట్లయితే డీకన్ బోర్డు ఫైర్ చేసి ఆయన్ని ఆ పదవిలోంచి, లేకపోతే పాస్టర్ గా ఆయన రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా డీకన్ బోర్డు మీద ఆధారపడి కొన్ని సంఘాల్లో జరుగుతూ ఉంటది. Since the church is independent, there is nobody above the church to control or appoint the pastor. The church itself do the appointment. కొన్ని సంఘాల్లో అవి స్వతంత్రంగా ఉంటాయి, ఇంకా పైన వారికి ఎవరు ఉండరు కాబట్టి ఆ సంఘమే ఆ వ్యక్తిని నియమించడం జరుగుతుంది. The pastor is a spiritual head of the church. పాస్టర్ ఎవరు అంటే ఆ యొక్క సంఘానికి ఆత్మీయ శిరస్సుగా ఉంటాడు. However, he cannot make any independent decision concerning the doctrines or the practices of the church. అయినప్పటికీ కూడా సంఘము విశ్వసించే సిద్ధాంతాలు గాని, ఆచరణలు గాని తనంతట తాను మార్చడానికి గాని, సరిదిద్దడానికి గాని అతనికి హక్కులు ఉండవు. There is a chosen group of men who function collectively and are usually called deacons, who control the pastor. కొంతమంది ఎన్నిక చేయబడినటువంటి గుంపు ఉంటది, వాన్ని డీకన్ బోర్డ్ అని అంటాం కదా. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పాస్టర్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు.
It is a general understanding of the church that the pastor will be looking after the spiritual needs of the church while the deacons will be ministering on the table. అయితే ఈ పాస్టర్ గారు ఆత్మీయమైనటువంటి కార్యాలని చూసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే డీకన్స్ అనేవారు పరిచారకులు కాబట్టి భౌతిక సంబంధమైన బల్ల సంబంధమైనటువంటి కార్యాలు చూస్తూ ఉంటారు. But the deacon board is the final authority in churches according to that system. కానీ ఆ యొక్క సిస్టమ్ లో మనం చూసినట్టే డీకన్ బోర్డే ఫైనల్ అథారిటీ కలిగి ఉంటది. వాళ్ళే పాస్టర్ ని శాసించడం, పాస్టర్ మీద అధికారం చలాయించడం చేస్తారు. It is a democratic system where every member of the church they elect and choose a deacons. So these two deacons are the democratic head of the church. ఆ యొక్క సంఘము డెమోక్రసీని ఫాలో అవుతుంది, ప్రజాస్వామ్యం లాగా ఉంటుంది. వాళ్ళే డీకన్స్ ఎవరని వాళ్ళు ఎన్నిక చేస్తారు కాబట్టి ప్రజల చేత ఎన్నిక, అంటే సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల చేత ఎన్నిక చేయబడిన వారు ఈ డీకన్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి అధికారం అనేది వాళ్ళు కట్టబెడతారు. But the pastor is a hired servant of the church, and the pastor does not have authority over the church. He can only do ministry in the church. పాస్టర్ గారికి ఇక్కడ పని ఏంటి అంటే ఆయన ఒక జీతగాడు అన్నమాట. వాళ్ళు ఇచ్చిన జీతానికి ఒప్పుకొని వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా నడుచుకునేటువంటి ఒక సేవకుడు అంతే ఆయన. Usually all the Baptist churches, Bible churches, etc. have this system where the deacon board rule the church while the pastors are appointed by the deacon board. కొన్ని బాప్టిస్ట్ సంఘాల్లో, కొన్ని బైబిల్ చర్చెస్ అని పిలువబడేటువంటి సంఘాల్లో వారు ఏం చేస్తారంటే డీకన్ బోర్డే పాస్టర్ని నియమించడము, పాస్టర్ని కంట్రోల్ చేయడము, పాస్టర్ గారు ఎంతకాలం ఉండాలి, ఎవరు ఉండాలని వాళ్ళని నిర్ణయించడం అనేది ఇలాంటి కొన్ని సంఘాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. Another group of Protestant churches do not have any duly elected or appointed leader. కొన్ని ఇవాంజలికల్ చర్చెస్ లో ప్రత్యేకంగా నియమించబడినటువంటి లీడర్ అంటూ ఎవరు ఉండరు వాళ్ళకి. They don't have appointed leadership, but instead they say that responsible brethren will take care of the church. అక్కడ నియమించబడినటువంటి ప్రత్యేకమైన నాయకులు అంటూ ఎవరు ఉండరు, కానీ అక్కడ సంఘంలో ఉన్నటువంటి బ్రదర్ లేకపోతే సహోదరులే అక్కడ కార్యక్రమాలన్నీ చూసుకుంటారు. The brethren churches in general do not have one man appointed to lead the church. Brothers in general, yes. They don't have a pastor appointed, but they have they have godly men who lead the church. సో ఇప్పుడు మనం బ్రదరన్ సంఘాలు కనుక మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే అక్కడ వన్ మ్యాన్ ఉండి పాస్టర్ గా ఉండి అక్కడ పనులు చేయడం అనేది మనం చూడం. కానీ అక్కడ భక్తులైనటువంటి కొంతమంది బ్రదర్స్ గా పిలువబడినటువంటి సహోదరులు ఆ సంఘాన్ని వాళ్ళు నడిపిస్తూ ఉంటారు. Now there are other local churches who follow strictly the biblical pattern. ఇంకొన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి, వారు వాక్యానుసారమైన సంఘ విధానాన్ని అవలంబిస్తారు. They believe that the local churches must have duly appointed elders. వాళ్ళు ఏమని నమ్ముతారంటే ఒక స్థానిక సంఘానికి నియమించబడినటువంటి పెద్దలు ఉండాలి అని నమ్ముతారు. They also believe that these elders must meet definite qualifications stated in the New Testament. వారు ఇంకా నమ్మేది ఏంటంటే ఈ యొక్క పెద్దలుగా ఏర్పరచబడిన వ్యక్తులకి వాక్యంలో ఇవ్వబడిన అర్హతలు వాళ్ళు కలిగి ఉండాలని నమ్ముతారు. Church planters or missionaries or evangelists and such men may be used by God to start the church. మిషనరీస్ గా పిలువబడేవారు లేదా సంఘ స్థాపకులుగా చర్చ్ ప్లాంటర్స్ గా పిలువబడే వారి చేత ఆ యొక్క సంఘాలు స్థాపించబడి నడిపించబడుతున్నప్పుడు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ఎల్డర్స్ అనే వారు నియమించబడతారు. Elders are appointed by usually missionaries in those churches. ఆ యొక్క సంఘాల్లో
పెద్దల్ని ఎవరు నియమిస్తారంటే మిషనరీస్ నియమిస్తారు. The missionaries do not appoint elders according to their likes and dislikes, but church recommends people for the office of elders whom the missionaries appoint. అండ్ ఇప్పుడు మిషనరీ గారు ఆయనకు నచ్చిన వాళ్ళని ఎల్డర్స్ గా అపాయింట్ చేస్తారు అన్నది కాదు, కానీ ఆ సంఘంలో ఆ సంఘం వారు ఎవరైతే మా సంఘంలో ఈ పలానా వ్యక్తులు ఎల్డర్స్ గా ఉండడానికి అర్హతలు కలిగి ఉన్నారని రికమెండ్ చేసినప్పుడు వారు చెప్పిన విషయాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ మిషనరీ గారు సంఘ పెద్దల్ని నియమించడం జరుగుతుంది. Qualified men are recommended by the church to lead them as elders, whom the missionaries will examine their qualifications and everything, and then if they are satisfied, then they will be appointed. సంఘము పలానా వ్యక్తులు ఎల్డర్స్ గా ఉండడానికి అర్హులుగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తారు. మిషనరీస్ ఏం చేస్తారంటే ఆ వ్యక్తుల్ని పరిశీలించి వారి జీవితాలను గమనించి వారికి అర్హతలు ఉన్నాయా చూసి వాళ్ళకి కావాల్సిన మెచ్యూరిటీ ఉన్నదా లేదా అని గమనించి అప్పుడు వారు ఆ వ్యక్తుల్ని సంఘ పెద్దలుగా నియమించడం జరుగుతుంది. When we read the book of Acts and the epistles, we come across many references, instances where Paul and Barnabas appointed elders in every church. మనము అపోస్తల కార్యములు తర్వాత పత్రికలు గనక మనం చూసినట్లయితే అపోస్తలులు ప్రతి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సంఘాలకు సంఘ పెద్దల్ని నియమించినట్లుగా మనం చూస్తాం. In Acts 14:23 we read they appointed elders in every church. అపోస్తల కార్యములు 14:23లో మనం చూసినట్లయితే మరియు ప్రతి సంఘములో వారికి పెద్దలను ఏర్పరచి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారు నమ్మిన ప్రభునకు వారిని అప్పగించిరి. In Titus 1:5 Paul tells Titus that I left you in Crete that you will appoint elders in every city church. తీతుకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 5వ వచనము నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నీవు లోపంగా ఉన్న వాటిని దిద్ది ప్రతి పట్టణములోను పెద్దలను నియమించి నిమిత్తమే నేను క్రేతులో నిన్ను విడిచి వచ్చి తిని. When the church had a major problem concerning the Gentiles who come to church, they met in Jerusalem. The elders and the apostles came together. The church at Jerusalem had elders. చూడండి, అన్యుల విషయంలో కొన్ని సవాళ్లు కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటిని పరిష్కరించడానికి యెరూషలేము సంఘంలో ఎవరెవరు కూడుకున్నారంటే అపోస్తలులు మరియు పెద్దలు, అంటే ఆ సంఘానికి పెద్దలు నియమించబడ్డం మనం చూడవచ్చు. We read about the elders of the church in Jerusalem in Acts chapter 15 verse 2, verse 4, verse 6, verse 22, verse 23, etc. అపోస్తల కార్యములు 15వ అధ్యాయము 2, 4 ఇంకా 24 ఆ వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ యెరూషలేము సంఘానికి పెద్దలు నియమించబడినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. James in his epistle chapter 5 verse 14 tells, if anyone is sick in the church, let them call for the elders who will come and pray for them. యాకోబు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము మనం 14వ వచనం చూసినట్లయితే మీలో ఎవడైనానో రోగి ఉన్నాడా అతడు సంఘపు పెద్దలను పిలిపింపవలెను అని మనం చూస్తాం. Peter in his first Peter chapter 5 talks about elders. He himself called himself a fellow elder, and then in chapter 5 verse 5 he exhorts the elders of the church to take care of the flock. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే తోటి పెద్దను అని పేతురు తన గురించి తాను పరిచయం చేసుకుంటూ మిగతా పెద్దల్ని హెచ్చరించడం అనేది మనము ఆ 5వ అధ్యాయం 2, 3, 4 వచనాల్లో 5 వచనాల్లో మనం చూడవచ్చు. In Acts chapter 20 we read Paul calling the elders of the church at Ephesus
to meet with him. అపోస్తల కార్యములు 20వ అధ్యాయంలో ఎఫెసులో ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దల్ని పిలిపించండి, నేను వాళ్ళని కలుసుకోవాలని అపోస్తలుని పౌలు చెప్తాడు. In the book of Revelations, we have many references for elders. ప్రకటన గ్రంథంలో మనకి పెద్దల గురించి అనేకమైన రెఫరెన్స్లు ఉన్నాయి. In the Old Testament system, the people of Israel, they had elders among them. Each tribe had elders to settle their problems and also to lead them. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కూడా వారి మధ్య ఉన్న సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవడానికి వారు పెద్దల్ని ఏర్పరచుకున్నారని కూడా మనము పాత నిబంధనలో చూడవచ్చు. Paul and Barnabas collected some money for the poor saints in Judea, and they took their collection and take it to the elders in the church at Jerusalem. In Acts chapter 10, read about it. మనం చూసినట్లయితే అపోస్తల కార్యములు 11వ అధ్యాయం చివరి వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే యూదయలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులకి ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు పౌలు బర్నబా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసి యెరూషలేం సంఘంకి వెళ్ళి ఎవరికి ఇస్తారంటే యెరూషలేం సంఘం ఉన్న పెద్దలకి ఇస్తారు. The only definite group in the apostolic church was the 12 apostles, and then another group of missionaries, then the elders in the church and the deacons. They are the only appointed regular authorities in the church. గమనించాలి మీరు ఇక్కడ అపోస్తలుల కాలంలో అపోస్తలు జీవించినటువంటి సమయంలో మనం గమనించే అపోస్తలులు అనే వాళ్ళు మనకు ఒక గుంపుగా కనబడతా ఉన్నారు. తర్వాత కొంతమంది వ్యక్తులు సంఘాలని స్థాపిస్తూ సంఘాలకి పెద్దల్ని ఏర్పరుస్తున్నటువంటి వ్యక్తులుగా మనం చూస్తున్నాం. స్థానిక సంఘాల్లో పెద్దలు పరిచారకులు అనే వ్యవస్థను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Who are these elders? ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ ఎల్డర్స్ అంటే ఎవరు? These elders are the mature men of the church who meets definite qualifications, and they are recommended to lead the church, and they are appointed by the church planters or by the missionaries. సంఘ పెద్దలు ఎవరయ్యా అంటే సంఘంలో పరిపక్వత కలిగి మెచ్యూరిటీ కలిగి మంచి సాక్ష్యం కలిగి సంఘ పెద్దలకు ఉండాల్సిన అర్హతలు కలిగి సంఘము చేత గుర్తించబడి చర్చ్ ప్లాంటర్స్ గా పిలువబడే మిషనరీస్ చేత నియమించబడిన వారు, అపాయింట్ చేయబడిన వారు అని అర్థం. Apostles appointed elders in every church. అపోస్తలులు ప్రతి సంఘములో కూడా ఎల్డర్స్ ని పెద్దల్ని ఏర్పరిచారు, నియమించారు. Elders are responsible for all the spiritual activities of the church, such as feeding the church, leading the church, overseeing the church, praying for the sick, and all those activities. The elders are responsible. మరి ఎల్డర్స్ అనేవాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఎల్డర్స్ అనేవాళ్ళు సంఘానికి ఆత్మీయమైన నాయకులు, సంఘానికి వాక్యాన్ని బోధించాల్సిన వారు, సంఘాన్ని వాక్యం చేత పోషించాల్సిన వారు, సంఘంలో పరిచర్యలను చూసుకోవాల్సిన వారు వీరై ఉన్నారు. The word elder always appear in plural. Elders. The only time it comes in singular is when it talks about the qualification of an elder. చూడండి, బైబిల్లో ఎప్పుడు కూడా ఎల్డర్ అని ఏకవచనం భావంలో ప్రయోగించడం అనేది కనబడదు, కానీ ఎక్కువ శాతం మనం చూసేది ఏంటంటే ఎల్డర్స్ పెద్దలని బహువచనంగానే మనకి పెద్దలు కనబడుతూ ఉంటారు. ఒకే ఒక చోట ఆ పెద్ద యొక్క అర్హతల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రమే ఏకవచనం కనబడుతుంది. It is always two or more people appointed to take care of the church by the missionaries. అంటే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, ఒక సంఘాన్ని చూసుకోవడం కొరకు ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తుల్ని నాయకులుగా ఏర్పరిచినట్లుగా, అంటే మిషనరీస్, అపోస్తలులు, చర్చ్ ప్లాంటర్స్, ఈ ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని ఆ సంఘానికి నాయకులుగా ఏర్పరిచినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. Elders are equal in position,
in authority and in responsibility. ఈ ఎల్డర్స్ కి పొజిషన్ లో కావచ్చు, అధికారంలో కావచ్చు, బాధ్యత విషయంలో కావచ్చు, అన్నిట్లో కూడా వీరు సమాన హక్కులు కలిగి ఉన్నారు, సమానత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు. Nowhere we read about senior elder, junior elder, assistant elder, associate elder. We only read about elders. మనకి ఎక్కడ కూడా సీనియర్ ఎల్డర్ అని, జూనియర్ ఎల్డర్ అని, అసోసియేట్ ఎల్డర్ అని ఇట్లాంటి క్లాసిఫికేషన్స్ ఎక్కడ కూడా మనకి కనబడవు. They appointed elders. They called for the elders. You know, there are no big elder, small elder. అపోస్తులు ఎల్డర్స్ ని నియమించారు, వాళ్ళని ఎల్డర్స్ అని పిలిచారు. అందులో పెద్ద ఎల్డర్ అని, చిన్న ఎల్డర్ అని అట్లాంటి వ్యత్యాసాలు ఏమి కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయలేదు. Elders may be different in their abilities, but they are equal in their position and authority and responsibility. ఎల్డర్స్ అనే వాళ్ళు అందరూ సమానమే, పొజిషన్ పరంగా వాళ్ళందరూ సమానమే. వాళ్ళకున్న సామర్థ్యాలు డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, వాళ్ళకున్న తలాంతులు డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. One elder may be a better preacher, but he still is an elder like the other elders. ఒక ఎల్డర్ మంచి ప్రసంగికుడు అయి ఉండొచ్చు, కానీ మిగతా ఎల్డర్స్ తో కూడా ఆయన సమానమే. ఆయన మంచి ప్రసంగికుడు అని మాత్రం ఆయన ఎక్కువ కాదు. These elders are never borrowed from outside the church. They are part of the church. ఈ ఎల్డర్స్ అంటే ఎక్కడో బయట నుంచి తీసుకొచ్చి నియమించుకోవడం కాదు, వాళ్ళు సంఘంలో భాగమైన వారి నుంచే వాళ్ళు వస్తారన్నమాట. అంటే ఆ సంఘంలోంచి సభ్యుల్లోంచి వీళ్ళు ఏర్పాటు చేయబడతారు. Paul spoke to the elders of Ephesus, and he uses the term the elders that are among you, that is the people. The elders come from the people. ఇప్పుడు పౌలు ఎఫెసులో ఉన్నటువంటి వారితో మాట్లాడుతూ మీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు అని అంటాడు. అంటే సంఘ పెద్దలు ఆ సంఘంలోంచే రావాలి తప్ప బయట నుంచి కాదు. Elders are not borrowed from other churches or from Bible college or seminaries. ఈ ఎల్డర్స్ అనే వాళ్ళు బయట నుంచో, వేరే సంఘాల నుంచో, బైబిల్ కాలేజెస్ నుంచో, సెమినరీస్ నుంచో తెచ్చుకునేవారు కాదు. Elders are appointed for lifetime, not for any stipulated period of time. ఎల్డర్స్ అనే వాళ్ళు ఏదో తాత్కాలికంగా కొద్ది కాల వ్యవధి కొరకు నియమించబడేవారు కాదు కాదని జీవిత కాలం వరకు కూడా నియమించబడేటువంటి వారు. There is nobody over them to control or supervise them. Uncle, there is nobody above the elders to control them or to supervise them. ఈ ఎల్డర్స్ కి పైన ఇంకెవరు ఉండడం అనేది ఉండదు. వీళ్ళు సూపర్వైజ్ చేయడం అని, వీళ్ళు కంట్రోల్ చేయడం అనేటువంటిది ఏమి ఉండదు. Even the apostles or the missionaries who appoint them are not their supervisors. వాళ్ళని నియమించేటువంటి అపోస్తులైన కావచ్చు, మిషనరీస్ అయిన కూడా కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ పైన సూపర్వైజర్స్ అనడానికి లేదు. Elders are accountable to the Lord primarily. ప్రాథమికంగా ఎల్డర్స్ అనేవారు ప్రభువుకి జవాబుదారితనంగా ఉంటారు. వాళ్ళు అంటే ప్రభుకే లెక్కప్ప చెప్పాలి. వాళ్ళు ప్రాథమికంగా only in a secondary way they are accountable to missionaries who appointed them. ద్వితీయ స్థానంలో మాత్రమే వారు మిషనరీస్ కి, చర్చ్ ప్లాంటర్స్ కి లెక్కప్ప చెప్పవలసిన వారై ఉన్నారు. Now the question is, who are these pastors? ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ పాస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరు? We don't read about pastors in the New Testament. పాస్టర్స్ అనే వాళ్ళ గురించి న్యూ టెస్టిమెంట్ లో మనము చూడము. There is no verse says that they appointed pastors in every church. They only appointed elders in every church. మన బైబిల్ ఎక్కడ కూడా ప్రతి సంఘంలో కూడా పాస్టర్స్ ని నియమించారు అనే మాట ఎక్కడ మనకి కనబడదు, కానీ ప్రతి సంఘంలో పెద్దల్ని నియమించారు అన్న మాట కనబడుతుంది. Paul did not call the pastors of the church at Ephesus. He called the elders of the church at Ephesus. పౌలు ఎఫెసులో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ ని ఎఫెసులో ఉన్నటువంటి పాస్టర్స్ లారా అని పిలవలేదు, కానీ ఎఫెసులో ఉన్న పెద్దలారా అని పిలిచాడు. James did not say if anyone is sick let him call for the pastors of the church. No, for the elders of the church.
చూడండి, యాకోబు ఎవడైనా అనారోగ్యం పాలైతే వాడు సంఘంలో ఉన్న పాస్టర్ ని పిలవండి అని చెప్పలేదు, కానీ సంఘంలో ఉన్న పెద్దల్ని పిలిపించాలి అని చెప్పాడు. In 1 Timothy 3 and Titus 1, we don't have the qualifications of a pastor, but the qualifications of an elder. మొదటి తిమోతి 3వ అధ్యాయము, తీతుకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో పాస్టర్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి రాయబడలేదు, కానీ సంఘ పెద్దల యొక్క అర్హతల గురించి రాయబడింది. So where the pastors come from? మరి ఈ పాస్టర్ అనే వాళ్ళు ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? Where the bishops come from? మరి ఈ బిషప్లు అనే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? The word pastor, in the Greek it is poimen. The word pastor appears in the New Testament only once in the noun form. చూడండి, మనకి పాస్టర్ అనేటువంటి మాట గ్రీక్ లో పోయిమెన్ అనే దాని నుంచి వచ్చింది. అది నామవాచక రూపంలో ఒకే ఒక చోట మాత్రమే వాడబడింది. It is found in Ephesians 4:11, where it says the Lord gave some as apostles, some as prophets, some as pastors, teachers. చూడండి, ఎఫెసీ 4:11 తెలుగులో అయితే 13వ వచనంలో మనం చూస్తే ప్రభు కొందరిని ప్రవక్తలు, అపోస్తలు గాను, ప్రవక్తలు గాను, కొందరిని సువార్తికులు గాను, మరికొందరు పాస్టర్ టీచర్స్ గాను నియమించారు అని మనం చూస్తాం. But these pastors, teachers are not appointed in every church. They are the gifted to the universal church. చూడండి, ఈ పాస్టర్ టీచర్స్ అనే వాళ్ళు ఒక స్థానిక సంఘం కొరకు ఇవ్వబడిన వారు కాదు, కానీ సార్వత్రిక సంఘం కొరకు ఇవ్వబడినటువంటి వారు. So that the word pastor appears only once in the New Testament, the whole New Testament as a noun. చూడండి, నౌన్ గా పాస్టర్ అనేటువంటి మాట కేవలము కొత్త నిబంధన అంతట్లో కూడా ఒక్క చోట మాత్రమే కనబడుతుంది. And even there it does not refer to the leadership of the local church. It is a gift of the Lord to the men in general, the people in general. అక్కడ కూడా ఒక స్థానిక సంఘానికి సంబంధించినట్టుగా రాయబడలేదు, కానీ అనేక సంఘాలకు సంబంధించిన పరిచర్య చేయట కొరకైన వ్యక్తులుగా ఆ పాస్టర్ టీచర్స్ ని మనం చూస్తున్నాం. But the word pastor appears in the verbal form many times in the New Testament. కానీ ఈ పాస్టర్ అనే మాట వర్బ్ ఫామ్ లో, క్రియా రూపంలో అనేక చోట్ల కొత్త నిబంధనలో మనకు కనబడుతుంది. In the verbal form, it explains the job of the elder. Shepherding the flock, feeding the flock, caring for the flock, counseling the flock, etc. చూడండి, క్రియారూపకంలో అది పెద్దల కొరకు ఉపయోగించబడింది. పెద్దలు చేయాల్సిన పని అంటే పాస్టర్స్ గా పనిచేయాలి, అంటే వాళ్ళు మందని పోషించాలి, మందని నడిపించాలి, మందని కాయాలి అన్న రీతిలో ఎల్డర్స్ సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క పని పాస్టరింగ్ గా చెప్పబడుతూ ఉంది. So elders are the people who do the pastoring job, the verbal form of the pastor. పాస్టర్ యొక్క క్రియాశీలకమైన పని ఎవరు చేస్తున్నారయ్యా అంటే ఇక్కడ పెద్దలు చేస్తున్నట్లుగా మనకి కొత్త నిబంధనలో కనబడుతుంది. So the question is not who are the pastors, but the question is what is pastoring? Pastoring is the job of the elders. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే పాస్టర్ అంటే ఎవరు అన్నది కాదు, పాస్టరింగ్ అనేటువంటి పనిని ఎవరు చేస్తున్నారు, కాపరి అనేది ఎవరు కాదు. ఇక్కడ కాపరి తత్వాన్ని, కాపరి కార్యాన్ని ఎవరు చేస్తున్నారు, అది సంఘ పెద్దలు అని మనం బైబిల్లో చూస్తాం. When we read Acts chapter 20 verses 17 through 28, we know that elders refer to the office of the church. Pastoring refers to the work of the elders. మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే అపోస్తల కార్యములు 20వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సంఘ నాయకులు సంఘ పెద్దలుగా పిలువబడ్డారు. వారి యొక్క పని కాయడం అంటే పాస్టరింగ్ అన్నట్లుగా మనము 28వ వచనంలో చూడవచ్చు.
Verse 17 says, from Miletus, he sent it to Ephesus and called for the elders of the church. That is the office of the men. The title of the office is elders. 17వ వచనం 20వ అధ్యాయం అపోస్తలుల కార్యం 20వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో అతడు మిలేతు నుండి ఎఫెసునకు వర్తమానం పంపి సంఘపు పెద్దలను పిలిపించిన. పెద్దలు అనేది ఆఫీస్, వారి యొక్క ఆఫీస్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So Paul says to these elders in verse 28, 28వ వచనంలో ఇక్కడ పౌలు గారు చెప్పేది ఏంటంటే, he tells you pastor the church. That's what in verse 28. Therefore take heed to yourselves and to all the flock. 28వ వచనంలో దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి తన సంఘమును కాయుటకు అంటే పాస్టరింగ్ చేయడానికి అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అంటే సంఘ పెద్దలు ఇక్కడ పాస్టరింగ్ చేస్తున్నట్లుగా మనకి వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. Or shepherding or feeding, caring of the sheep is the job of the elders. It is not another office. It is the job that the elders, that is the office. The elders are supposed to be pastoring the church. చూడండి, పాస్టర్ అంటే తెలుగులో కాపరి అంటాం కదా. సో కాపరిగా ఉండి సంఘాన్ని కాయడం గాని, పోషించడం గాని, నడిపించడం గాని, ఇవన్నీ పనులు బైబిల్లో ఎవరికి అప్పగించబడి అంటే సంఘ పెద్దలకు అప్పజెప్పబడినట్లుగా మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా చూస్తూ ఉన్నాం. If you want, you can say elders are pastors who care for the sheep. But pastor is not used in the noun, it's a verbal form. Elders are the men who pastor the church, or they are the one who pastoring the church. చూడండి, ఒక మాటలో మనం చెప్పాలంటే పాస్టర్సే సంఘ పెద్దలే సంఘానికి పాస్టర్స్ గా ఉండి పాస్టర్ యొక్క పనిని చేస్తున్నారే మనము చెప్పవచ్చు. కానీ పాస్టర్ అనే నౌన్ ఫాము ఒక చోట మాత్రమే బైబిల్లో ఉపయోగించబడింది. దానికి సంబంధించిన వర్బల్ ఫాము ఎల్డర్స్ కు ఉపయోగించబడింది అనేక చోట్ల అనే విషయం మనం గమనించాలి. So pastoring is the work of an elder. Pastor is not an office in the church. Pastoring is the work of the elder. పాస్టరింగ్, కాపరి పని అనేది ఎవరు చేస్తున్నారంటే పెద్దల యొక్క పని అన్నట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. You know that the word elder or elders is used 66 times in the New Testament, while the word pastor is used only once in the New Testament. ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఎల్డర్స్ లేదా ఎల్డర్, సంఘ పెద్దలు, పెద్ద అనేటువంటి ఈ మాట కొత్త నిబంధనలో 66 సార్లు వాడబడింది. కానీ ఈ పాస్టర్, కాపరి అనేటువంటి మాట నౌన్ ఫామ్ లో కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే వాడబడింది. The title or the office of the leaders of the church is elders. కాబట్టి ఒక సంఘానికి సంఘానికి సంబంధించిన నాయకత్వము బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా ఆ టైటిల్ ఏమని వాడబడిందంటే ఎల్డర్స్, పెద్దలు అన్న మాటే వాడబడింది తప్ప పాస్టర్స్ అన్నట్టుగా బైబిల్ ఎక్కడా చెప్పట్లేదు. Again I repeat, the word pastor is never used in the New Testament referring to the leadership of the church. It is used in the verbal form describing the work of the elders. మరలా నేను చెప్తున్నాను, కొత్త నిబంధనలో ఎక్కడగా కూడా స్థానిక సంఘాల యొక్క నాయకులు పాస్టర్స్ గా పిలువబడలేదు. సంఘ పెద్దలే పాస్టరింగ్ వర్క్ చేస్తున్నట్టుగా బైబిల్ మనకి చూపిస్తుంది. So I ask the question, are you going to reject the 66 times usage of the elder and choose the one-time usage of pastor, and that too not referring to the leadership of the local church, but refers to the special gift God has given to the church universal? ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతున్నా, 66 సార్లు ఉపయోగించబడినటువంటి ఎల్డర్ అనే నాయకత్వ పదవిని మీరు వదిలేసి పాస్టర్ అని ఎక్కడో ఒక చోట నౌన్ ఫామ్ లో ఉపయోగించబడిన దాన్ని పట్టుకుని అది కూడా స్థానిక సంఘానికి సంబంధించిన నాయకత్వం గురించి ప్రస్తావించకుండా సార్వత్రిక సంఘానికి సంబంధించిన
విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ పాస్టర్ టీచర్ గా వాడబడిన ఆ ఒక్కసారి వాడబడిన దాన్ని పట్టుకుని సంఘాలన్నిటికీ ఆపాదించడము సమంజసమేనా అని అడుగుతున్నా నేను. Now the question is, who are these bishops? ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్న, బిషప్స్ అంటాం కదా, ఈ బిషప్స్ ఎవరు? The word bishop is used for the leadership of the church in the book of Philippians chapter 1 verse 1. చూడండి, సంఘంలో ఉన్న నాయకత్వానికి సంబంధించి నాయకులుగా ఉన్న వారిని బిషప్స్ అని మనకి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో చూస్తాం. He wrote to the Philippians and said to the saints at Philippi with the bishops and the deacons. చూడండి, ఫిలిప్పి సంఘానికి రాస్తూ ఫిలిప్పి సంఘము 1:1 ఏమంటున్నాడంటే, అధ్యక్షులకును పరిచారకులకును క్రీస్తు యేసు దాసున పౌలు తిమోతి శుభమని చెప్పి వ్రాయనది అంటున్నాడు. So who are the bishops? They are the adhyaksha, those who preside in the meetings of the church. చూడండి, ఈ బిషప్స్ ఎవరే అంటే అధ్యక్షులు అని తెలుగులో మనకి ట్రాన్స్లేట్, బిషప్స్ ని అధ్యక్షులు అంటే వాళ్ళు ఏంటి, సంఘ కార్యక్రమాలకి అధ్యక్షత వహించి నాయకత్వం వహించేవారు. And we know the word adhyaksha is not the title or the office. In a meeting there is always the adhyaksha. You know, that is not his title, that is not his office. He could be a teacher, he could be a doctor, he could be a policeman, but he is made the adhyaksha of that particular meeting. మనందరికీ తెలుసు, అధ్యక్షుడు అనేది ఒక టైటిలో లేకపోతే ఒక ఆఫీసో అన్నది కాదులే గాని, ఒక కార్యక్రమాన్ని నడిపించడానికి మనం అధ్యక్షుల్ని పెట్టుకుంటాం. ఆ అధ్యక్షుడు అనే ఆయన టీచర్ కావచ్చు, పోలీస్ కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు, కానీ ఆ కార్యక్రమాన్ని నడిపించే అధ్యక్షుడిగా ఆయన ఉంటాడు. So in the meetings of the church, one of the elders will be presiding as the adhyaksha of that day's meeting. అంటే సంఘ కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఎల్డర్స్ లో ఒక వ్యక్తి ఆనాటి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తాడు అని అర్థం. So Paul is writing to Philippians and addressing those who are presiding in the meetings, namely the elders. చూడండి, పౌలు ఫిలిప్పీలో ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుల్ని ఏమంటున్నాడంటే వాళ్ళే ఎల్డర్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. How do we know that it is the elders who presided in the meetings? ఎట్లా చెప్తాము ఈ యొక్క ఎల్డర్స్ అధ్యక్షులుగా వ్యవహరించారు సంఘ కార్యక్రమాలకి ఎట్లా చెప్తాం? Because in Acts chapter 20, అపోస్తల కార్యం 20వ అధ్యాయములో Paul called, after calling the elders from Ephesus, he told them that the Holy Spirit has appointed them adhyaksha, overseers. అపోస్తల కార్యం 20వ అధ్యాయం 28వ వచనం చూసి, దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మును దేనియందు అధ్యక్షులనుగా ఉంచెను. Elders he called, that's the title. Elders he called, and what did he tell them? Holy Spirit has made you elders, adhyaksha of the church. చూడండి, ఎఫెసులో ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దల్ని పౌలు గారు ఏమని సంబోధిస్తున్నాడు ఇక్కడ? పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని దేనియందు అధ్యక్షులుగా ఉంచెను, అధ్యక్షులు అని పిలుస్తున్నాడు వాళ్ళని. So who are the bishops? అధ్యక్షులు అంటే బిషప్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బిషప్స్ అంటే ఎవరు? Elders are the bishops. సంఘ పెద్దలే బిషప్స్ అని మనకి స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. When the elders preside over the meeting, he is called adhyaksha of that meeting. ఆ యొక్క ఎల్డర్స్ లో ఎవరైతే ఆ యొక్క కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించి నడిపిస్తారో ఆయనే అధ్యక్షుడు ఆ కార్యక్రమానికి. The word for adhyaksha is episkopos. ఈ యొక్క అధ్యక్ష అనే మాటకి గ్రీక్ వర్డ్ ఏంటంటే ఎపిస్కోపోస్. Epi means over and scopos means to look or to see. ఎపి అంటే ఓవర్ అంటే పర్యవేక్షణ చేయువారు అని అర్థం. So elders are the people who oversee the church.
అంటే పైన ఉండి కార్యక్రమాలన్నీ చూసుకునేవారు వారే అధ్యక్షులు, వాళ్ళే ఎల్డర్స్. Some people have great confusion on this. కొంతమందికి ఈ విషయంలో చాలా సందిగ్ధం ఏర్పడుతూ ఉంది. Paul said, you elders, your job is to shepherd the flock, to pastor the church. And you elders are to preside over the meetings of the church, oversee the church. చూడండి, ఇక్కడ పౌలు గారు సంఘ పెద్దలు, ఎఫెసీ సంఘ పెద్దల్ని ఏమంటున్నారంటే, మీరు సంఘాన్ని కాయండి అని, మీరు పాస్టరింగ్ చేయండి అని వాళ్ళతో చెప్తున్నాడు. అలాగే పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని అధ్యక్షులుగా ఉంచిన మీరే అధ్యక్షులు అని సంఘ పెద్దల్ని పిలుస్తున్నాడు. But what did people do today? కానీ ఈ రోజు ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు? He made every one of those terminology and a separate office. ఈ రోజులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఒక్కొక్క పదాన్ని వేరు వేరు ఆఫీసులుగా విడగొట్టేస్తూ ఉన్నారు. Oh, elders, that's one office. Shepherds, that's another office. Bishops, that's a third office. ఇప్పుడు జనాలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎల్డర్ అంటే అదొక ఆఫీస్ అని, పాస్టర్ అంటే అది ఇంకో ఆఫీస్ అని, బిషప్స్ అంటే ఇది ఇంక వేరే ఆఫీస్ అని 3 భాగాలకు విభజించేస్తున్నారు. So if a policeman calls the father of a boy to the police station, ఒక పోలీస్ ఆయన ఒక పిల్లవాడి తండ్రిని పోలీస్ స్టేషన్ పిలిచాడు. and then when the father came to the police station, ఆ పిల్లవాడి తండ్రి పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చినప్పుడు the policeman told the man, పోలీస్ ఆయన తండ్రితో అంటున్నాడు, so you are the father of this boy? మీరైనా ఈ అబ్బాయి యొక్క తండ్రి? Yes, sir, I am. అవునండి, నేనే అంటున్నాడు ఆయన. So you are the guardian of the boy. ఈ అబ్బాయిని సంరక్షించాల్సిన సంరక్షకుడు నువ్వే కదా. I want you to take care of the boy. నువ్వే ఈ అబ్బాయిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. I want you to keep the boy correctly. ఈ అబ్బాయిని భద్రంగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీదే. So are there 3 people? ఇక్కడ ఆ పోలీస్ ఆయన 3 వేరు వేరు వ్యక్తులతో మాట్లాడుతున్నాడా? There is a man called father, there is a man called guardian, and there is a man called keeper, right? ఇక్కడ చూడండి, తండ్రి అనే ఆయన వేరే ఆయన, సంరక్షకుడు ఆయన ఇంకొక ఆయన, ఈ కాపాడే ఆయన ఇంకొక ఆయన అని మనం విడగొట్టి చెప్పగలమా? Or is a policeman say, hey, you are the father, that's your title, and your job is to guard the boy, and what you're supposed to be doing is, you know, you should be the guardian of your child. చూడండి, పోలీస్ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఆ పిల్లవాడి తండ్రితో, నాయనా నువ్వు నాన్న అనేది బిడ్డ యొక్క, నీకు బిడ్డకు సంబంధించి నీది ఒక టైటిల్. ఈ తండ్రిగా నీ యొక్క పని ఏంటంటే ఈ పిల్లవాడిని సంరక్షించాలి. తండ్రిగా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే నీ దగ్గర నుంచి ఆశించిన ఈ పిల్లవాడిని పద్ధతిగా నువ్వు చూసుకోవాలి. అవునా కాదు? So the same way Paul sent to Ephesus, called the elders, told them your job is to shepherd the flock, and told them that you preside in the meetings of the church. So are there 3 group of people or 1 group of people? చూడండి, పౌలు గారు ఇక్కడ ఎఫెసుకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సంఘ పెద్దల్ని పిలిపించి ఆ పెద్దలతో మీరే సంఘాన్ని కాయండి, పాస్టరింగ్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. మీరే సంఘానికి అధ్యక్షులు అని చెప్తున్నప్పుడు వారు 3 వేరు వేరే అని చెప్తున్నాడా, లేకపోతే ఆ ఒక్కరే ఆ పెద్దలే ఇవన్నీ చేయాలని చెప్తున్నాడా? Any common sense person will say there is only 1 group of people, the elders. These elders are told to shepherd the flock, and these elders are the people who preside in the meetings. There are no 3 groups of people, there is 1 group of people, and that is the title elders. Their job is shepherding, and their position in the church is that they are the adhyaksha of the church. చూడండి, మనము జాగ్రత్తగా ఆలోచించినట్లయితే ఇట్టే మనకి అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే ఆ యొక్క సంఘ పెద్దలే సంఘాన్ని కాయాల్సింది, వాళ్ళే పాస్టరింగ్ చేయాల్సింది, ఆ సంఘ పెద్దలే సంఘానికి అధ్యక్షులు అనే విషయం మనం జాగ్రత్తగా సునిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే మనకి ఇట్టే అర్థమైపోతుంది.
Oh, but some people say that elder is not respectable terminology. Elder. Oh, mooper. Oh, that's not a good. But pastor, oh, that has dignity. So why don't we remove the word elder and take the word pastor instead? కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఎల్డర్స్ పెద్దలు ఏం ఎల్డర్స్ ఏం పెద్దలు, అది బోర్ కొడతా ఉంది, చాలా పాతదిగా ఉంది. పాస్టర్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంది, చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజు నేను పాస్టర్ అని పిలవండి అని పిలిపించుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. Well, if you don't like the Bible, remove the Bible, take Ramayana or some other book. The Bible gives the title elder. Either you take it or you reject it. ఇప్పుడు ఎల్డర్ అనే మాట పిలిపించుకోవడం నీకు ఇష్టం లేదు, పాస్టర్ అని పిలిపించుకోవడం నాకు ఇష్టం ఉందంటే నువ్వు అప్పుడు బైబిల్ని వ్యతిరేకిస్తున్నావు. అప్పుడు నీకు బైబిల్తో ఏం పని? వేరే మత గ్రంథాలని అనుసరించు నువ్వు. God has not given the freedom to anybody to change the title of the leadership of the church. God gave the title elders, and it will remain as elders all through eternity. We read in the book of Revelation about elders, not about pastors. చూడండి, మనము జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే సంఘంలో ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా సంఘ పెద్దలు అధ్యక్షులు అని పిలుస్తా ఉంది, ఎల్డర్స్, బిషప్స్ అని పిలుస్తా ఉంది. అది మనకు బైబిల్లో కనిపించేటువంటి చక్కటి విధానము. Now there are other people who say, oh, even pastor is not beautiful enough, but bishop, oh, that's a nice title. When you put on a nice robe also on him, he looks great. That's the title we want, bishop. ఇప్పుడేమవుతుందంటే పాస్టర్ అంటే చాలా చిన్న చూపు అయిపోయింది. పాస్టర్ ఏముంది, బిషప్ అంటే చాలా బాగుంటుంది, చాలా హుందాగా ఉంటుంది, చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. మీ ఈ రోజు నుంచి బిషప్స్ అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? వాక్యం పెట్టినటువంటి విధానాన్ని విస్మరించి లోకపరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. But the Bible does not have the title bishop for the leadership of the church. Bible uses only one title, elders 66 times. చూడండి, బైబిల్లో బిషప్స్ అనేటువంటి టైటిల్ నాయకులకి ఉపయోగించబడలేదు, కానీ ఎల్డర్ అనేది మాత్రమే టైటిల్ గా ఇవ్వబడింది. సంఘంలో ఉన్న నాయకులకి టైటిల్ ఎల్డర్స్ అని 66 సార్లు ఇవ్వబడింది. Bishop is the position in the church. They preside over the meeting. So who is the president of this meeting? That elder is the president of the meeting this week. The other elder is the president of the meeting next week. చూడండి, మరి అధ్యక్షుడు లేకపోతే బిషప్ అనేది ఏంటంటే వారి యొక్క పొజిషన్, స్థానాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ఆ యొక్క ఒక ఎల్డరు అధ్యక్షత వహిస్తాడు, మరొక సంఘ కార్యక్రమానికి ఆ పెద్దలు మరొకరు అధ్యక్షత వహిస్తారు. ఆ రకంగా కార్యక్రమాలకు వాళ్ళు అధ్యక్షత వహిస్తారు కాబట్టి అధ్యక్షులు, బిషప్స్ వాళ్ళు. So what is the government of the church? కాబట్టి చర్చ్ యొక్క గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంది? The local church is governed by elders and deacons, not by anybody else. స్థానిక సంఘం అనేది ఎల్డర్స్ అనే ఆత్మీయ నాయకుల చేత, డీకన్స్ అనేటువంటి పరిచారకుల చేత నడిపించబడుతున్నది. It is not any one man elder. No, it is a plural elders in our church. It is those men, plural number of men, who will be taking care of the church. చూడండి, ఎక్కడ కూడా ఒక సంఘానికి ఎల్డర్ అనేటువంటి పెద్ద అని ఒక వ్యక్తి మాత్రం నాయకత్వం వహించింది మనం చూడం. సంఘ పెద్దలు అని బహువచన ప్రయోగం మనం చూస్తాం. అంటే ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల యొక్క నాయకత్వంలో సంఘం ముందుకు నడిపించబడుతుంది. What is the job of the elders? Shepherding the church, taking care of the church, feeding the church, counseling the church, protecting the church, teaching the church. ఎల్డర్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సంఘానికి కాపరిగా ఉండడము, పాస్టరింగ్ చేయడం, కౌన్సిలింగ్ చేయడం, బోధించడం, సంఘాన్ని కాపలా కాయడం, ఇవన్నీ కూడా సంఘ పెద్దలే చేయాలి. And what is their position in the church? They are the presidents of the church. They preside over the meetings of the church. మరి ఈ పెద్దలు చేయాల్సింది ఏంటి? సంఘంలో అధ్యక్షత వహించడం, ప్రెసిడెంట్స్ గా వాళ్ళు వ్యవహరించడం,
అందుకే వాళ్ళని బిషప్స్ అంటాము. I hope you understand what is the government of the biblical church. ఒక స్థానిక సంఘం యొక్క ప్రభుత్వ విధానము, పరిపాలన విధానము ఏమిటో మీకు అర్థమైందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. There are no elders and there are no some other people are pastors, another group of people as bishops. No, that system is not. There's only one system. The church has elders who shepherd the flock, who preside in the meetings of the church. చూడండి, ఒక సంఘానికి ఎల్డర్స్ అనే ఒక ఆఫీసు, బిషప్స్ అని వేరే ఆఫీసు, పాస్టర్స్ అని వేరే ఆఫీసు బైబిల్లో లేదు. సంఘ పెద్దలే సంఘ పెద్దలు అనేటువంటి టైటిల్ వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు. సంఘానికి నాయకత్వం సంఘ పెద్దలే చేయాలి. అది వాళ్ళ టైటిల్, అది వాళ్ళ డెసిగ్నేషన్. తర్వాత వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటంటే బిషప్స్ గా వాళ్ళు ఉండి అధ్యక్షత వహిస్తారు. కాపరులుగా వాళ్ళు సంఘాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు, పాస్టరింగ్ చేస్తారు. అది వాళ్ళ పని అన్న విషయం మనకి స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. If there is confusion, it is not the problem of the Bible. The Bible is very clear. Appointed elders, that's the title, that's the office. Elders in every church. What are they supposed to do? They're supposed to be shepherding or pastoring the church. And what is their position in the church? They preside over the meetings of the church. This is very clear. And the confusion is not in the Bible. Confusion is with some people who wanted to pervert the Bible. చూడండి, ఇక్కడ మీరు గమనించాలి, బైబిల్లో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్, సందిగ్ధత లేదు. మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం కానీ బైబిల్లో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు. సంఘానికి నాయకత్వం వహించాల్సింది సంఘ పెద్దలు. వారు సంఘానికి అధ్యక్షత వహించి సంఘ కార్యక్రమాలు నడిపిస్తారు. వారే సంఘానికి కాపరులుగా ఉండి సంఘాన్ని పెంచి ఆత్మీయంగా పోషిస్తారు. ఇది బైబిల్లో సుస్పష్టంగా ఉన్నటువంటి విధానము. I hope it is clear now for you, brothers. సహోదరులారా, మీకు ఈ యొక్క విషయము క్లియర్ అయిందని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను. You can take your Bible and read through the book of Acts and epistles. You can find out the truth. మీకు ఇంకా ఏమన్నా సందేహం ఉన్నట్లయితే మీరు అపోస్తల కార్యాన్ని జాగ్రత్తగా ప్రతి అధ్యాయాన్ని చదివినట్లయితే ఈ సత్యం మీకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. God holds you responsible for the truths He has revealed in the Bible. బైబిల్లో బయలుపరచబడినటువంటి సత్యము కనుగొనాల్సిన బాధ్యత దేవుడు మన మీదే పెట్టాడు. కాబట్టి ఆ సత్యము మనం గమనించాలి, పరిశీలించాలి. ఆ సత్యాన్ని దేవుడు మనకు చూపించినప్పుడు వినయంతో అంగీకరించాలి. Thank you for giving me this opportunity, and I pray that God will make these words a blessing to everyone. God bless you. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికి వందనాలు. మీరందరూ కూడా శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విన్నందుకు నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Thank you very much, Uncle, for giving a wonderful lecture on the church government. Thank you very much for giving your precious time. Thank you very much. Thank you.